Hi children, welcome back to our channel Creative Corner by THAEER. Today in this class we are moving with the new topic class 10th science, that is chapter number 3, metals and non-metals. This chapter is very important for you. Metals and non-metals. Coming to this chapter is very important for you. Why? Because this chapter gives a very important role, and this chapter you have 3 to 4 marks weightage for your SA1. Okay, let's moving on to the chapter. Before moving, please like and subscribe to our channel, and in the last I will give you the WhatsApp channel link also. You should go and follow the WhatsApp channel and make use of that channels, because these channels are very important, and this channel give you very important videos. Please like and subscribe. This prepared by Mohammed Tahir, Chemistry, Tumkur. First of all, before going to start a topic, we are starting a first of all the first topic and the first concept, that is properties of a metal. What are the properties of a metal? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಜನರಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ, ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಿನ್ನ ತುಂಬ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೊಳಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೊಳಪು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಹೊಳಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಸ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊನೋರಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೇಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಸಿಯಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ another two exceptions. The another two exceptions are led to mercury. Mercury is a metal but it is a liquid ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ this is a liquid. Lithium and sodium are metal but there is not hard because there is a soft ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. Then properties of non-metals. Non-metal properties ಏನು? Coming to the properties of non-metal, there are generally hard and solids. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ non-metals good conductor but these are bad conductor of heat and electricity. Okay na? Then next one, idu generally non-metals are solids but bromine is a liquid. It is a non-metal, it acts as a
liquid, then diamond and allotrope of carbon is the hardest substance. Diamond allotrope ಆಗಿದ್ರೆ for making diamond we want carbon, but that is the hardest substance. Okay, then coming to the graphite. Graphite is a good conductor of heat and electricity, but it acts as a metal. Okay, na? Then next one, luster. Luster anta banದ್ರೆ there is a no luster present here, and iodine show a luster property. Okay. The next one, chemical properties of a metal. What are the chemical properties of a metal? Then coming to the chemical properties of metal, this concept is important for 2 or 3 marks. Okay, this concept is very important. That's why you have to concentrate more from the chapter. Okay, yes, let's moving on to the topic. Yes, let's move. Reaction with air and oxygen. What is the reaction from air or oxygen? What we want, first of all, reaction with air or oxygen means, first of all, the all metals are combined with oxygen. For example, we can consider a one metal that combine with oxygen to form the metal oxide, means potassium plus oxygen gives potassium oxide. Okay, then sodium plus oxygen gives sodium oxide. This way we can react with air or oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಏರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ metal oxides we can consider it is we can only means ಅಕಸ್ಮಾತ್ sodium metal oxide ಆಗಿದ್ರೆ that is a basic in nature, but some metal oxides ಅಂತ ಅಂದರೆ some metal oxide ಏನಾಗುತ್ತೆ acidic as well as basic ಅಂತ. acidic ಬೇಸಿಕ್ಕು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎರಡು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಚ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು HCl ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaAlO2 ಕೊಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Okay, then but some of the metal oxide that dissolve in water to form alkaline. in water ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕಲೈನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ alkalines. Okay, can give an example ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, an example that we gave for that, ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು, ವಿ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, Na2O ಕೊಡಬಹುದು, ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ combine with water that gives NaOH and KOH also. Okay,
ಇನ್ ದಟ್ ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೆಟಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಟಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ನೋ all metals does not react with air or oxygen at the same rate. ಸೇಮ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮು ಬೇಗ ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ in that ordinary temperature what happens in that we can take as a surface magnesium, aluminum, zinc and the lead that are covered within a thin layer ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಥರ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ನಾವು ಏನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹೌ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ನ್ vigorously. You should answer you should comment what is the difference between iron and iron fillings. When the iron fillings are sprinkled in the flame of the burner, okay, then copper does not burn. Why the copper does not burn? Does not burn because hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. ಕಾಪರನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ method. Okay, this do not react with water. Then silver is in a high temperatures, that's why they cannot react with oxygen. Okay, then coming to the reaction with water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್? In which manner we know that metal react with water? We know metal react with water to produce a metal oxide and hydrogen. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಲೇ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ದು ಈಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ರಿಯಾಕ್ಟ್
ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. then the reaction is violent because that is exothermic, because that is a negative. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. that the evolved hydrogen is immediately catches the fire, then that catches the fire immediately. when we consider the reaction of calcium, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಹೀಟ್ ಏನು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ಫ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಟ್? ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಫ್ಲಾಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಫ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್. ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ because that form of magnesium hydroxide and hydrogen, that is it also starts floating. ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. when we call it as a floating, that is the important manner. okay, then aluminum and zinc. coming to the aluminum and zinc does not react with either cold nor ಹಾಟ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ react. They react with steam to form the metal oxide and the hydrogen. Coming to the lead, copper, silver and gold, this is a one mark question. What is the one mark question? Means lead and copper, silver and gold does not react with water. okay, then coming to the reaction with acids. With acids, how they can react? okay, how they can react? How they can react with acids ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ಲು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ HNO3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ HNO3 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Which is the strong oxidizing agent? When the reaction with acids, the HNO3 or nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen and oxides. okay, yes, coming to next one, it oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides like N2O, NO and NO2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it oxidizes the H2 produced to water. H2 produced to water ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. HNO3 ಮತ್ತು H2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಎವಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ
ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಟಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಎ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಎ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಎ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. Yes, you can observe here potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum. These are the most reactive metal. most reactive metal. Okay na. Zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold are the least reactive metal. Here reactivity is decreasing. Okay na.